right. එතකොට ඔක තමයි අපිට ඊළඟ පොයින්ට් එකට කතා කරන්න තියෙන්නේ publishing of website කියන එක. right, web අඩවිය ප්‍රකාශනපත් කිරීම තමයි publish කරන එක. ඒතර ඔය පාඩමේ හරිත් අපි සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා හදපු වෙබ් පේජ් එකක් කොහොමද එතනින් එහාට වැඩ කටයුතු කරන්න සහ මේන්ටේන් කරන්න කියන කොටස තමයි එතන කතා කරන්නේ. ඒතර එතනදී අපිට කතා කරනවා වෙබ් පේජ් එක පබ්ලිෂ් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. right, designing the website, so we have done it already, and hosting, updating and posting is called web publishing. So web publish කරනවා කියන්නේ අපි හදපු web page එකක් අපි කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකට දාන්නේ කියන එකයි. right, so web publisher must have, so අපි web publish කරන අපිට තිබිය යුතු කරුණු කාරණා කීපයක්. එකක් තමයි web designing softwares. right, ඒ කියන්නේ මොකද web page එකක් develop කරන්න අපිට අවශ්‍යයි softwares. නමුත් දැන් වර්තමානයේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පුතේ website එකක් හදන්න HTML කියන language එක භාවිතා කරලා. HTML කියන language එක භාවිතා කරලා මොකද අපිට අපේ විභාගයෙන් අහන්නේ ඒ language එකයි. So you have to very keen on HTML tags, and you have to understand very well about the tags and how the tag is behave, and how you are going to use the HTML tags. Right, this is what we are going to learn, because in exams you are examined on that only. Right, therefore but here in this mention here web designing software, what do you mean by web designing software? මොනවාද web designing software කියලා කියන්නේ මෙතනදී? just give me one or two example for that. Yes, so no one knows about the softwares. Notepad which is we are using now, no? So there are many softwares which we use for the web designing, not only the Notepad. Hello, Notepad plus plus. Webflow. Notepad plus plus. Notepad plus plus, Webflow, Visual Studio. Adobe Dreamweaver. very good, very good. Visual Studio, Adobe Dreamweaver, Bootstrap. what? Bootstrap. WordPress is there, WordPress, and Wix, and there are many more. Weebly. Sorry, Weebly. Weebly, which I am not quite sure. I have not used that one. But anyway, if it is that, so it's okay, right? So there are many packages sometimes which we are not used of them, but we are using still for the web designing. So what is the meaning of those softwares? Actually those softwares are very easy for us to design the web designing. Why? So we have to only designing the certain web HTML tags will be created automatically. We don't worry about the HTML tags, right? For example, there is a
such a package is called front page, which is available in Office package. It's called front page. So in that software, it's like Microsoft Word. We open that software and we design the page. When I'm saving it, saving as a HTML file, right? So it automatically creates the HTML tags as we want. We are only designing the page. According to that, automatically the HTML tag is going to be created, right? So there are such uh, packages are there for the web designing, but in industrial matter we use those packages only, not the HTML, right? But as you are students, you should know the HTML tags, not the packages. So packages, knowing the package is good, but you are expected to learn about the tags, HTML tags, right? And the next one is a web host. So we must have to have a web host to put our web pages in it, right? So what do you mean by web host? Host is a place where we can save our web pages, and at that place every time anybody can access, right? That is called host, right? Host is a place where we can save our web pages. අපිට host කියලා කියන්නේ අපේ web page එක අපලා කරලා තියන්න පුළුවන් තැනක්. The next one is a domain name. What do you mean by domain name? A name to our website or the HTTP link, that is called HTTP links. And then the fourth one is the file transfer protocol. So that means there is a software something like that. We have to have a file transfer protocol in order to put our files or the videos or whatever it is in the website. So we are sending our all information to the web host is called from file transfer protocol, FTP. ලොකු බර ෆයිල්ස් තියෙනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් එක කරා අපිට යවන්න නම් අපිට FTP කියන ප්‍රොටෝකෝල් එක හරහා තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ නීතිය හරහා තමයි යන්නේ අපි එක. ඒතකොට එවැනි ක්‍රමවේදයක් සහිත software එකක් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට software upload කරන්න අමාරුයි. සමහර disconnect වෙනවා, ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. The next one is the internet connection. අපිට internet connection එකකුත් අවශ්‍යයි. Internet connection නැතුව අපිට බෑ අනිත් host සම්බන්ධ වෙන්න. The host එක සම්බන්ධ වෙන්නේ internet connection එක හරහායි. Okay, so this is what we call we have to have as a web publisher. We must know and we must to have these things, right? So can you write down this one? So web host is what? What is web host, right? Satkaraka. The designed website should be hosted in a place where any person can access at any time from any place through internet, right? Such service providing computers are called web hosting. So web host කියලා කියන්නේ අපේ web page එක කොහේ හරි computer එකට දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ computer ට ඕනම කෙනෙකුට ඕනම වෙලාවකදී access කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ internet පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි ඒ වගේ එකට කියන web host ලා කියලා. දැන් මේ web hosting කරන එක computer maintain කරන්න ලේසි නෑ. ඕනනම් අපිට ඕනනම් අපරත් web host එකක් maintain කරන් යන්න පුළුවන්, ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ නිසා ගොඩාක් අය කරන්නේ මොකද්ද? කොහේ හෝ web host කරන ආයතනයකට අපේ web page එකක් ගිහිලා දානවා. දාලා තියෙනවා. ඒක ඕනකට එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කරනවා වෙනුවට වාර්ෂිකව අපි පටි මුදලක් ඒ ආයතනයට දෙනවා. මොකද ඒක මේන්ටේන් කරන්න ඕන නිසා මුදල් අවශ්‍යයිනේ. ඒ නිසා. Right? Such services provide a computer are called web hosting. It is dedicated host. මොකද මේ dedicated host කියලා කියන්නේ? 365 දවසෙම machine එක on එකේ තියෙන්නේ.
it is cost. ඉතින් එහෙම 365 දවසෙම on එකේ machine එකක් තියා ගැනීම ලේසි නෑ. ඇයි ලේසි නැත්තේ? කරන්ට් බිල වෙනම යනවා. AC බිල වෙනම යනවා. ඊට අමතරව මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඒ සඳහා ඒවා බලන්න වෙනම මිනිස්සු දාන්න ඕනේ. පඩියක් දීලා මිනිස්සු දාන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ machine waste වෙනවා. wasting cost වෙනම යනවා. ඊළඟට machine කැඩුනාම තව machine එකකට ආදේශ කරන්න වෙනවා. මේ වගේ ලොකු වියදමක් යනවා ඒකට. ඉතින් it get lot of cost. Free host services may be have advertised on a website. එතකොට අපිට දැන් ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට මත host එකට ගිහලා අපේ වෙබ් page එක දාලා තියන්න නම් අපිට මුදල් වැය වෙන්න වෙනවා. මුදල් දෙන්න වෙනවා ඒකොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ නිසා සෑහෙන මුදලක් දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි කරන්නේ ගොඩාක් දුරට අපිට අනවශ්‍ය නම් අපි වෙබ්සයිට් එකක් host කරන්නේ නැහැ. අපිට සමහර විට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔය freely web hosting දෙනවා අපිට. සමහර ආයතන අපිට free කරන්න දෙනවා ඕක. එමෙ free කරන්න දුන්න එකට අපිට ඕනනම් ඒ වගේ එකට දාලා තියන්න පුළුවන් අපේ web page එක. right? දැන් මගේ web page එක මේට අවුරුදු 15කට වගේ ඉස්සෙල්ලා මම දැම්ම එක free එකක් කොට හම්බුනේ. මම මේ free එක දාලා දුන්නා අවුරුදු ගාණක් එක තිබුණා. දැන් මේ ගිය අවුරුදු දෙකකට වගේ ඉස්සෙල්ලා ඒක එතනින් අයින් කරලා. ඉතින් මට කිසි දෙයක් කියන්න බෑ ඒ අයට. මොකද ඒක නොමිනේල දෙන්නේ. ඒකට ඕනලාක එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. right? හොඳයි. එතකොට වෙබ් හොස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ බොහොම කෙටියෙන් කියනවා නම් 365 දවසම වැඩ කරන ඉන්ටර්නෙට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේන්ටේන් කරගෙන යන කම්පියුටර් එකක්. ඒතර අපිට ඒකට අපේ වෙබ්සයිට් එක දාලා තිබ්බහම ඕන වෙලාවට ඕන කෙනෙකුට ඒක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ප්ලේස් එකක් තියෙන එමත් ඒ වගේ කම්පියුටර් තමයි කියන්නේ වෙබ් හොස්ට් කෙනෙක් කියලා. ඒතර ඒ වගේ වෙබ් හොස්ට්ලා ඉන්නවා. right? මට කියන්න බෑනේ ඒ වගේ වෙබ් හොස්ට්ලා කීප දෙනෙක් කියන්න බෑනේ. එකක් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්. තව කවුද ඉන්නේ? පණ්ඩුක අහගෙන දින්නේ. ඔව් සර්. මට ඇහෙනවා ඔයා මොකද්ද පණ්ඩුක මම දැන් අහපු ප්‍රශ්නේ? ලංකාවේ වෙබ් හොස්ට්ලාගේ නම් කියන්නේ. මොනවාද? එකක් මං කිව්වා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්. තව ඩයලොග්. ඔව් ඩයලොග්. very good. තව මොබිටෙල් ලගේ ඉන්නවා. ඊළඟට එයාටෙල්ස්ලා ඉන්නවා. තව මුදල් යන්න SLT එකනේ. SLT. නමුත් ඒක සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් යන්නේ. දැන් මොබිටෙල් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්ලා මොබිටෙල්ලගේ ෂෙයාර්ස් අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් එකට අත්වල බැඳලා යන්නේ. නමුත් තාමත් ටෙලිකොම් එක 60%ක් ආණ්ඩුවට සතුයි. 49%ක් මොබිටෙල් ඩයලොග් මොබිටෙල්ලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි දෙක අත්වල බැඳගෙන එකක් හෙට යන්නේ. ඊළඟට එයාටෙල් එක ඒ ආදි වශයෙන් කීප දෙනෙක් ඉන්න හොස්ට්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මැෂින්ස් තියෙනවා අපිට ඒක මේන්ටේන් කරලා යන්න පුළුවන් රයිට් ඒ විදිහට යන්නේ. හොඳයි මේකත් ලියාගමු එන.
So in the beginning I said we should have to have a file transfer protocol. So what do you mean by file transfer protocol? දැන් මම ඒ කෑල්ල කරලා ඉවරලානේ දීලා දෙවෙනි කෑල්ලට ගියේ මේකට ගියේ එකක් තියලා මේක දැන් සාකච්ඡා කරන්න ආවේ දැන් මම දැනගන්න ඕනේ මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ මගෙන් ප්‍රශ්න උන්නේ නැහැ කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියන එක. එහෙනම් මොකද්ද ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් කියන්නේ? ලොකු ෆයිල් යවන්න පාවිච්චි කරන software එකක්. තව ටිකක් හයියෙන් කිව්වොත් හොඳයි. ලොකු ෆයිල් යවන්න පාවිච්චි කරන software එකක් වගේ එකක්. ලොකු ෆයිල් යවන්න පාවිච්චි කරන software නේද? තව මොනවාද? ආගන්නගෙන මොකද්ද එතකොට ඒවා මොකද්ද FTP FTP and TFTP මොනවද මේවා විශාල ෆයිල්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න උපයෝග කරන උදව් කරන protocols කියන්නේ නීති රීති rules regulations right හොඳයි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ FTP නේ බලමු FTP කියන්නේ මොකද්ද රදේ නෑනේ. සර් සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ. සවුන්ඩ් එක එන්නේ නැද්ද අයියෝ පණ්ඩුක විතරනේ කිව්ව අනිත් අය උඩ බලන් හිටියන්නේ ඇයි ඒ කියන්න බෑ සවුන්ඩ් එක නැහැ කියලා අම්මපා නියමයි මගේ ළමයි ටික නං Hello everyone. In this video, we're can you see Yes sir. going to talk about FTP, SFTP, and TFTP. And these are protocols that are used to transfer files over a network. So let's talk about FTP first. Now FTP stands for File Transfer Protocol, and this is a standard protocol that is used to transfer files between computers and servers over a network such as the internet. So in a nutshell, FTP is the language that computers use to transfer files over a TCP IP network. So for example, if someone anywhere in the world wanted to make their files available for other people to download, all they would have to do is simply upload their files to the FTP server, and then other people from anywhere in the world can simply connect to that FTP server and download the files using the FTP protocol. Now in this example, this person is using a dedicated FTP server to share their files. But they don't necessarily have to set up a dedicated server for an FTP, because if they really wanted to, they can also configure their own computer to act as an FTP server. For example, in Microsoft Windows, this can be done using the Internet Information Services Manager. Now there are a couple of ways to transfer files using FTP. You can use your standard internet browser, or you can use an FTP client. So as an example, let's download some MP3 files that someone has put on an FTP server. So let's use a standard internet browser in this example. So you would open up a web browser, and then you would type in the address of the FTP server that you want to connect to, just as if you were going to a regular website. So the web address of this FTP server is ftp.example.com. So you would type that address as the URL. Now normally, if you were going to a regular website, the prefix would be HTTP. But since we are going to an FTP site, the prefix is FTP. So now we're connected to the FTP server. So here is an example of an FTP server view in a web browser. And from here you can browse different folders that's on the FTP server, depending on what the owner has made available, and then you can view and download what you want. So here are the MP3 files, and then you can just click the files and then download them to your computer. Now sometimes FTP servers will require an account with a username and password, and
and sometimes you can just log in anonymously. It just depends on what type of authentication that the owner of the FTP server has set up. And another way that you can connect to an FTP server is by using an FTP client. Now there are a number of FTP clients that you can use, but probably the most popular free FTP client is called FileZilla, which you can download for free. Okay. දැන් ඔයගොල්ලන්ට FTP කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් ආවා මං හිතන්නේ. දැන් මේක අහගන්න හිටියේ. ඉමාන් කියන්න බලන්න මොකක්ද FTP කියන්නේ සහ ඒ ගැන විස්තරයක්. The standard protocol that is used to transfer files between computers and servers over network. Okay, how do we going to do that one? ලඩේෂ් ඔයාට තේරිච්ච විදිය කියමුද බලන්න අපිට. ලඩේෂ් FTP කියන එක ඔයාට තේරිච්ච විදිය කියමුද බලන්න අපිට. හරි ඔයාට සිග්නල් මතුනට කමන්නේ කියන්න මයික් එක ඔන් කරලා. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ ලඩේෂ්. මයික් එක ඔන් කරලා කිව්වයි කියලා සිග්නල් එක නැතුව යන්නේ නැහැ. මයික් එක ඔන් කරන්නකෝ. කුත් වෙන්නේ නැහැ. කියන්න බෑනේ දැන්. මිනිහා ටක් ගාලා ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. සිග්නල් නැතුව ගියා නෙමෙයි ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. සිග්නල් නැතුව යන්න මොකක්ද දන්නවද? ලැග් වෙනවා. right? හොඳයි සඳිත කියමු බලන්න නේ. හා? අනේ සර් මට ඒක ලොකුවට තේරුන්නේ නැහැ. ඉතින් තේරුන්නේ නැත්නම් ලොකුවට පොඩියට මට කිව්වේ නැත්තේ ඇයි? මට පොඩියට කියන්න බෑ තේරුන්නේ නැහැ කියලා ලොකුවට තේරුන්නේ නැති එක. सेहत ना ටක් ගාලා කියන්නේ FTP කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එක through uploading and downloading process එකකින් server එකක තියෙන files හරි ඕන දෙයක් අපිට upload කරන්න හරි download කරන්න හරි පුළුවන් client කෙනෙක් විදිහට. මම ආ කෙටියෙන් කියන්නම් ඒ කියූප එකම FTP කියන්නේ file transfer protocol කියන එකයි. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු files හරි මොන හරි ඒවා තව කෙනෙකුට බෙදා ගන්න ඕන නම් මම කරන්නේ ඒක FTP server කියලා server එකට කම්පියුටර් දාලා තියා ගන්නවා. තියෙනවා. එතකොට ඕන කෙනෙකුට ඕනලාක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් එක්කෝ ඒ අදාළ කම්පියුටර් දාලා තියන්න හෝ මගේ කම්පියුටර් එක server එකකට පවත්වාගෙන යන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අපිට මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න හෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි ෆයිල් එකක් නම් අපිට ඒක ප්‍රශ්න නැතුව ඉන්ටර්නෙට් කරා කරන්න පුළුවන්. ලොකු ෆයිල් නම් බර ෆයිල් නම් තමයි මේ අපි FTP හරහා යන්නේ. දැන් ලියුමක් අපිට එවා ගන්න ඕන නම් ලියුමක් එවා ගන්න ඕන නම් අපිට ඊමේල් එක කරා යන්න පුළුවන් නේ. නමුත් අපිට ෆිල්ම් එකක් වගේ මොන හරි ඒවා දාන්න ඕන නම් බර ෆයිල්ස් අපිට ඊමේල් එක කරා යවන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට අපි FTP protocol method එකට තමයි යන්නේ. ඒතර අපිට පුළුවන් ක්‍රම දෙකකින් මේකට access වෙන්න. එකක් තමයි අපේ web browser එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන්. web browser එක හරහා අපිට connect වෙන්න පුළුවන් serverට. මොන serverටද? file transfer serverට. එතකොට ඒකේ prefix එක වෙන්නේ FTP කියන එකයි. right? සාමාන්‍යයෙන් අපේ www වලින්නේ HTTPS නේ යන්නේ. hypertext transfer protocol නේ. FTP වලට යන්න ඒක ඉස්සල්ලාම ටයිප් කරන්නේ FTP කියලා තමයි ටයිප් කරන්නේ. right? ඊට අමතරව තව තියෙනවා මේ ඒ සඳහාම වෙනම softwares තියෙනවා. right?
මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ software එකක් තමයි. authentication that the owner of the FTP server has set up. And another way that you can connect to an FTP server is by using an FTP client. right මොකද්ද එතකොට FTP client කියලා වෙනම softwares තියෙනවා. වෙනම software තියෙන FTP client කියලා අන්න ඒක කරා අපිට පුළුවන් log වෙන. එතකොට මෙතන තියෙනවා FTP මේ server ගෙව මෙතන drag and drop කරලා අපි ඒකට දාන්න පුළුවන්. දාලා අපි press කරපුවම automatically upload වෙන්න හෝ download හෝ වෙන්න කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. right හොඳයි. Now there are a number of FTP clients that you can use, but probably the most ගොඩාක් මේ වගේ softwares තියෙනවා. ඒවා අතරින් එකක් තමයි popular මෙතන free කතා කරලා තියෙන්නේ FTP client is called FileZilla. FileZilla කියලා software එකක් තමයි. ඒක තමයි එක client එකක්. ඒක තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ. තවත් තියෙනවා right මේ FileZilla කියන software එක තමයි බහුතරයක් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ සඳහා. right අපි බලමු ඒ FTP ගැන පොන්චි අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට දුන්නේ. එතකොට අපි කතා කර හිටපු පජයකට අපි ගියොත් ආයමත් අපි දන්නවා වෙබ් හොස්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අපි දන්නවා අපි දැන් කතා කරනවා ඩොමේන් නේම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right ඩොමේන් නේම් එකක් කියලා කියන්නේ අපේ වෙබ් පේජ් එක right මේ අහවල් වෙබ් පේජ් එක කියලා uniquely identify කරගන්න එක තමයි ඔය domain name එක සිදු කරන්නේ. It is a service that register the website in www. So www කියන්නේ මොකද්ද? World Wide Web. එහෙනම් World Wide Web එක හරහා තමයි අපි හැම වෙලෙම අපි හැම එකක්ම websites upload කරන්නේ හෝ download කරන්නේ. එතකොට මේ අපි ඒ අප්ලෝඩ් හෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන වෙබ්සයිට්ස් හැම එකක්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. mic එක on කරන internet connect signal මැද මෙහෙට okay right ඇහෙනව නේද? හරි කුමිදු. හරියගේ මයික් එකේ අප්සෙට් එකක් කියලා කියන එකයි වැරදි. හොඳයි. මං කියන එක ඇහෙනව නේද පුතාලට? ඔව් එතකොට දැන් ICANN කියලා කියන්නේ Internet Corporation for Assigning Names and the Numbers. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ට්‍රිෆෝන් වෙබ්සයිට් එකක් හැදුවා කියලා. දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක එයා ඉන්ටර්නෙට් එකට දාන්න යන්නේ. ඒතර දාන්න යද්දී එයා දාන්නේ www කියන ආයතනය හරහා. එතකොට අපි එකට දාපුවම අපේ මේකයි කියලා අපි හඳුනා ගන්න අපිටම ආවේනික වෙන නම්බර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ නමක් තියෙනවා. අනේ නම දෙන්නේ ඔන්න ඔය icon කියන නැත්නම් www ආයතනෙන් තමයි.
ඒ කියන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එක දාපු ගාම පුතේ අපේ වෙබ්සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඒ රෙජිස්ටර් වෙද්දී අපේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා ස්ටඩි කරලා ඒගොල්ලෝ ඒකට අනුව කැටගරයිස් කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක අයිති මොන වගේ කොටද? මේක এডুকেෂන්ද? මේක කමර්ෂියල්ද? මේක ළමයින්ටද? මේක වැඩිහිටියන්ද මොකද්ද කියලා බලනවා. right? එහෙන් බලලා ඒවා වර්ග කරලා නම් කරලා ඒවට නම්බර්ස් කරනවා. ඒ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆයර්වෝල් හරහා අපි යම් දේවල් બ્લોක් කරපුවම બ્લોක් වෙන්නේ ඔන්න ඔය ක්‍රමයේ යටින් තමයි පුතේ. right? දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වැඩිහිටි නැත්නම් මොනවාද අපි කියන්නේ බ්ලූ සයිට්ස් කියලා. අන්න ඒවා පවා બ્લોක් වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දැන් මේවා දාපම ඒගොල්ලෝ මේ www ගේ ආයතන මේවා කැටගරයිස් කරනවා. ඒතර එවැනි සයිට් එකක් නම් අයිති වෙන නම්බර එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බර එකට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. එතකොට අපි සර්වර් එක මොකේද ෆයර්වෝල් එක කරා අපි બ્લોක් කරපුවම මේ නම්බර එක ඒ නම්බරයට අදාළ කැටගරි කිසි දෙයක් අපිට අපේ මැෂින් එකට එන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මේ සියලුම වෙබ්සයිට්ස්. right? ඒ ඩොමේන් නේම් එකෙන් කරන්නේ එවැනි වෙබ්සයිට්ස් වලට අදාළ යුනික්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරපු නමක් සහ නම්බර එකක් ඉෂුව කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒතකොට ඒක කරන්නේ කවුද? icon කියන ආයතනෙ මතන් Internet Corporations for the assigning and names and the numbers කියන එකෙන්. That bears the responsible of assigning and administrating domain names for websites. ඒගොල්ලෝ තමයි වෙබ්සයිට් එකට domain name දෙන්න ඒගොල්ලෝ තමයි බැඳලා ඉන්නේ. සජ්ජට් ඉන්ස්ටිටියුට් ඒ වගේ අය තමයි කවුද? GoDaddy කියන කෙනෙක්, ඒක තමයි Bluehost, අනිත් එක නා Nick, right? මෙන්න මේ ආයතන තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? මේ වගේ මේ වසම් නාම මේන්ටේන් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි. right? ඒතර ඒගොල්ලෝ හරහා තමයි අපි අපේ වෙබ් පේජ් එකට නමක් අපි ගන්නෙ. right? ක්ලියර්ද ඔයගොල්ලන්ට කියන එක පැහැදිලිද? දැන් මම ඕක මෙහෙම පොඩ්ඩක් විස්තර කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මගේ white board එක පේනවද? එනවා සර්. ලොකු වැඩිද පේනවද නෑනේ? පේනවනේ හොඳට? දැන් හිතන්නකෝ මෙතන තියෙනවායි කියලා මගේ කම්පියුටර් එක right? දැන් මම මෙතන මේකෙන් මම මෙතන එනවා බ්‍රවුසර් එක මම මෙතන ටයිප් කරනවා www උදාහරණයක් මොකද්ද? google.com right? එතකොට මේ www.google.com කියන එක කම්පියුටර් හඳුනන්නේ නැහැ නේ. කම්පියුටර් එක දන්නේ නැහැ එයා. එයා දන්නේ නැහැ ඔය කිසි දෙයක්. එයා දන්නේ නම්බර්ස් විතරයි දන්නේ නේද? එතකොට මේ මම මේ ගහපු එක මෙයා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා මෙයා කෙලින්ම අරන් යනවා කොහටද? සර්වර් එකක් තියෙන. මේ සර්වර් එකට කියන DNS කියලා. එතන මෙන්න මේකට අරන් යනවා. මේ අරන් යන්නේ මොකද්ද? මේ www කියන තමයි අරන් යන්නේ. අරන් ගිහිල්ලා ඒක චෙක් කරලා බලනවා. මෙන්න මේ නමට සමාන වෙන ආදේශ වෙන ඒ නමට සමාන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ තව විදිහකින් කියනවා IP ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ IP ඇඩ්‍රස් එක මෙයා මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් DNS එකට දීලා DNS එකෙන් ගන්නවා මේකට අදාළ මොකද IP ඇඩ් උදාහරණයක් වශයෙන් එයා එනවා මෙහාට එවනවා 192.168.1.7 ඔය ආදේශ මොකක් හරි එකක්. ඒක මෙහාට දෙනවා. ඒතර බ්‍රවුසර් එකට දැන් දන්නවා බ්‍රවුසර් එක මේ වෙද්දී මෙන්න මේක වෙනුවට තියෙන IP ඇඩ්‍රස් එක මේකයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ බ්‍රවුසර් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ IP ඇඩ්‍රස් එක අදාළ සර්වර් ගාවට යනවා. අපි හිතමුකෝ මේක තව මොකක් හරි සර්වර් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ ෆයිල් එක ලොකේට් කරලා තියෙන. ඒ සර්වර් එකට යනවා. ගියාට පස්සේ ඒ සර්වර් එකේ චෙක් කරලා බලලා එතනදී හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකට ආවෙනික එක. ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා නැවතත් අපේ මැෂින් එකට මෙන්න මෙහෙම ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නන මේ තියෙන ඒ වර්ෂය කියලා. right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට මේ DNS එකෙන් කරන්නේ අපි මෙතන සර්වර් එකේ ගහන
මේ නම වෙනුවට එයා දුවලා කියලා නම වලට ඒකට අදාළ වූ ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද කියලා ගන්නවා. අරගෙන ඇවිල්ලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට වෙබ් බ්‍රවුසර් අරගෙනවා ආයෙ දාලා මොකටද? අදාළ සර්වර් එකට අරන් ගිහලා ඒ සර්වර් එකේ වෙබ් එක අරගෙන තමයි පෙන්වන්නේ. අදහස් ආවදෝ කරන අදහසක් ආවද මොකද්ද මේ DNS එකෙන් කරන්න කියලා? අමාරුද තේරුම් ගන්න? මම තව පුංචි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම ඒකත් දාන්න ඔයගොල්ලෝ ඒක අදහස් වෙයි අම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි DNS සර්වර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. චුට්ටක් බලමු අපි ඒකත්. In the world of networking, computers don't go එහෙමනේ සවුන්ඩ් එක. ඔව් සර්. In the world of networking, computers don't go by names like humans do. They go by numbers. Because that's how computers and other similar devices talk and identify with each other over a network, which is by using numbers such as IP addresses. Humans, on the other hand, are accustomed to using names instead of numbers. Whether it's talking directly to another person or identifying a country, place, or thing, humans identify with names instead of numbers. So in order to bridge the communication gap between computers and humans and make the communication a lot easier, networking engineers developed DNS. And DNS stands for Domain Name System. And DNS resolves names to numbers. To be more specific, it resolves domain names to IP addresses. So if you type in a web address in your web browser, DNS will resolve the name to a number because the only thing computers know are numbers. So for example, if you wanted to go to a certain website, you would open up your web browser and type in the domain name of that website. So for example, let's use yahoo.com. Now technically, you really don't have to type in yahoo.com to retrieve the Yahoo web page. You can just type in the IP address instead if you already knew what the IP address was. But since we are not accustomed to memorizing and dealing with numbers, especially when there are millions of websites on the internet, we can just type in the domain name instead and let DNS convert it to an IP address for us. So back to our example, when you type in yahoo.com in your web browser, the DNS server will search through its database to find a matching IP address for that domain name. And when it finds it, it will resolve that domain name to the IP address of the Yahoo website. And once that is done, then your computer is able to communicate with the Yahoo web server and retrieve the web page. So DNS basically works like a phone book. When you want to find a number, you don't look up the number first. You look up the name first, then it will give you the number. So to break this down into further detail, let's examine the steps that DNS takes. So when you type in yahoo.com in your web browser, and if your web browser or operating system can't find the IP address in its own cache memory, it will send a query to the next level to what is called the resolver server. The resolver server is basically your ISP or Internet Service Provider. So when the resolver receives the query, it will check its own cache memory to find an IP address for yahoo.com, and if it can't find it, it will send the query to the next level, which is the root server. The root servers are the top or the root of a DNS hierarchy. There are 13 sets of these root servers, and they are strategically placed around the world, and they are operated by 12 different organizations. And each set of these root servers has their own unique IP address.
So when the root server receives the query for the IP address, right එච්චර දුරට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔකන්ට අදහසක් වෙන්න යද්ද නේද ඉස්සල්ලාම මොකද උනේ කියලා මෙන්න මේ හරියන්නේ නේද? මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ කියලා දැන් මෙතන ටයිප් කරනවා අපි yahoo.com කියලා. එතකොට මෙයාට එනවා මෙයා සර්වර් මෙයා ඉල්ලා DNS එක DNS එකෙන් යාට අවශ්‍ය IP address එක දෙනවා. ඊට පස්සේ IP address එක කරා අදාළ සර්වර්ට ගිහිල්ලා එයා අවශ්‍ය ෆයිල්ස් ටික ලබා ගන්නවා කරන්නේ ඒකයි. දැන් අපිට DNS සර්වර්ට යන්නම අවශ්‍ය නැහැ. අපි දන්නවනම් IP address එක. right? එතකොට අපි browser එකේ ගහන්නේ මොකද්ද? අර IP address එකයි. උදාහරණයක් ඔයගොල්ලෝ browser එකේ IP address එක ගියොත් 192.168.1.1 කියලා කෙලින්ම යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙලිකොම් එකේ සර්වර් එකටයි. ටෙලිකොම් සයිට් එකට යන්නේ. right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ numbers වලින් browser මේ browser එකේදී search කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නේ නැත්නම් අපි දන්නේ ගොඩක් දුරට අපිට මතක තියෙන්නේ නම් වලින්. ඉතින් නම දන්නේ නැත්නම් අපි නමට කියලා නමට දාලා IP address තමයි තෝරන්නේ. ඒතර DNS එක ගැන හරියට නිකන් මේ උදාහරණේ කියනවා මොකක් වගේ කියලාද? මොකක් වගේ කියලාද කියන්නේ? ඇනිම්සර මේ උදාහරණේ DNS එක මොකක් වගේ කියලාද කිව්ව උදාහරණෙට? translate එකක් වගේද? මොකද්ද දිනු? translate එකක් වගේද? ඇහුන්නේ translate එක නැහැ. එහෙමද උදාහරණේද කිව්වේ මේ උදාහරණේදී? මම හිතන්නේ නෑ සර්. විස්කා මොකද්ද මේ උදාහරණේදී කිව්වේ? එහෙම කන්නේ. මේ උදාහරණය කිව්වේ මේ DNS එක හරියට නිකන් ෆෝන් බුක් එකක් වගේ කියලා. ෆෝන් බුක් එක. ෆෝන් බුක් එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ? ඉස්සලාම නමට කෙලින් බලන්නේ නේ. නමට කෙලින් බලන රයිට්. උදාහරණයක් ෆෝන් බුක් එක කියන්නේ මොකද? ඒක තමයි කියලා දෙන්න. එහෙනවද කියන එක? ඔව්. ඉස්සලාම ෆෝන් බුක් එකක් කියන්නේ පුතේ ඔය ඉස්සර අපි දැන් ඔය ෆෝන්ස් වලට මේ නම්බර් සේව් කරන්න පුළුවන් නේද සේහත්නා බඩගිනිද නැත්නම් අර නටලටලා මහන්සිද ඉස්සර තමයි පුතේ මේ දැන් තමයි ෆෝන්ස් වල අපි නම්බර්ස් මෙයා කරන්නේ ඉස්සර එහෙම නෙමෙයි ඉස්සර අපි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් වෙනම පොතක ලියා ගන්නවා පොත්වල ඒ පොතේ ලියා ගන්නවා A කියලා B කියලා C කියලා තියෙන නම්බර් පොතේ මොනවද මේ පිටු ටික අංක ටික පිටු ටික. ඒතර A කියන පිටු වල ලියාගන්නේ A වලින් පටන් ගන්නාගේ නම ඇන්ටන්ගේ නම්බර එක, අමරපාලගේ නම්බර එක නේද? ඒ වගේ A අකුරෙන් පටන් ගන්නාගේ නම් ටික තමයි ඒක ලියන්නේ. ඊළඟට B අකුර කෙලින් වලින් ලියන්නේ B වලින් පටන් ගන්නාගේ නම් ටික. බණ්ඩාරගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක ලියනවා නේද? බානුගේ නම්බර එක ලියනවා. ඒ වගේ B වලින් පටන් ගන්න ඒවා. ඒ විදිහට තියන්නේ. එතකොට අපි දැන් උදාහරණයක් ඒ ෆෝන් බුක් එකේ මට ඕන නම් සයත්නාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක හොයන්න. එතකොට මම කරන්නේ S කියන අකුරෙන් චෙක් කරලා බලනවා සයත්නා ඉන්නවද කියලා. එයාගේ නමට කෙලින් දෙනවා එයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක. right? හරියන්නේ අර අරයක් වගේ සර්ච් එකක්. right? සෙනුක වගේ සර්ච් එකක්. එතකොට අන්න එහෙම එකක් තමයි DNS කියලා කියන්නේ. right? අදහස ආවද ෆෝන් බුක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක? දැන් ඒක ඉස්සර අපි වෙන වෙනමද කරේ. දැන් පුතේ දැන් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි ඒ දේම කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ නම්බර් සේව් කරනව නේද? ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ නම්බර් සේව් කරනවනේ. ඒව සේව් කරපු ගාම ඉන්ඩෙක්ස් වෙනවා පුතේ. නමට අනුව ඉන්ඩෙක්ස් වෙනවා. right? ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ S වලින් ඕනනම් බලොත් S වලින් සර්ච් කරම S වලින් ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ P වලින් නම් P වලින් ඒවා ගන්න පුළුවන්. ලිස්ට් කර ගන්න පුළුවන්. right? හරියෙන් නිකන් මේ DNS සර්වර් එක ඒ වගේ එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි නම දාපුවම ඒ නමට අදාළ IP address එක අපිට ලබා දෙනවා. මම පොතෙන් නම හේවපුවම නමට අදාළ ෆෝන් නම්බරේ මට හොයා ගන්න පුළුවන් වගේ තමයි මේ DNS සර්වර් එකත්. right. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි අදහසක් එන්න ඇති මොකද්ද DNS සර්වර් කියන්නේ කියලා.
ගැටලුවක් තියනවද ඒකේ? මොකක්ද මෙතන කියන්නේ domain name කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි දෙව කරන්න. ඒතර domain name server කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. ඒතර එතන එයාගේ responsibility එක තමයි යම් කිසි website එක නමක් දෙන එක සහ number එකක් assign කරන එක. right? ඒතර එවැනි ආයතන කීපයක් තියෙන කවුද? GoDaddy, Bluehost, NIC ආදි වගේ ඒවා කීපයක් තියෙනවා. අපි මේක ලියාගත්තද? ඔව් ඔව් සර්. ඔව්. අපි එනම් මේක ලියාගමු. ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් කියන එක මේක මම කතා කළා මේක ලියාගත්ත නැන්ද ලියාගමු. ප්‍රශ්නේ ආය කියන්න පුතේ? මේ HTTP එන්නේ ඇයි කිව්වනේ එන්නේ මේ FTP කියලා කිව්වනේ අර ඉස්සරහට. ඔව්. මේ ඇයි පුතේ මෙතන මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ ඔය ෆයිල් සිලා එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් FTP කියන ඒ software එක download කරන්න අවශ්‍ය වෙන ෆයිල් එක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ওই software එක download කරලා ඕක double කරලා open කරනවා ඕක හරහා තමයි අපි ෆයිල් transfer කරන්නේ. තේරෙනවද කොහෙද? ඔව් සර්. මේක ඇවිල්ලා මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන හෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන softwares. අපි කියන client server එකක්. client software එකක්. එතන මේ client software එක හරහා තමයි අපි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම browser එකේ HTTP කියලා ගහන්න නැතුව කෙලින්ම FTP කියලා ගහලා අදාළ ෆයිල් එකේ location එක දෙන්න. මෙතනින් කියන්නේ අර මේ client software එක download කරන්න අවශ්‍ය වෙන මේක තමයි මේ මම පෙන්නුවේ. පෙන්ලා තියෙන්නේ. දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔක download කරලා ඔක double කරලා ඔක කරා තමයි ඔය client software කරා තමයි ගොඩක් දුරට කරන්නේ. ඔයා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මන් දන්නේ ඔය මොන හරි සිදුවීමක් වුණාම ඔය රූපවාහිනිය අය හෝ ඔය වගේ නාලිකාවල අය ඇවිල්ලා ඒක රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරලා මැෂින් එක ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරන එතන ඉඳගෙනම ඒගොල්ලෝ ඒක අප්ලෝඩ් කරනවා රූපවාහිනී සංස්ථාවට. එහෙම නැත්නම් අදාළ සිරසාරි මොකක් හරි ආයතනයට. එහෙම කරද්දී පුතේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ගොඩාක් දුරට මොනවද පාවිච්චි කරලාද මේ ෆයිල් සිලා හරි ඔය ස්මාර්ට් FTP හරි ඒ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්නේ. එතකොට ෆයිල් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැතුව ස්මූත් එකේ ෆයිල් data drop වෙන්නේ නැතුව ඒකට transfer කරන්න පුළුවන් data. clearද? හොඳයි. ඊළඟට internet connections. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ මොකද්ද මේ කෙනෙක් කතා කරන්නේ මෙන්න මෙතන කතා කරන දේවල් තමයි මේ කතා කරන්නේ. right? ඒවා මොනවද කියලා ඩිස්කස් එකක් කරන්නේ මේ right? internet connection ලියාගමු. right? Internet connections is used to transferring, updating and path declaration of the website. There are some ISPs as following. එතකොට සදිති ISP කියන කාටද? ASP ගේ මල්ලිද? තේනු කුදව් ගන්නක බලන්න. තේනුක් ISP කියන්නේ කවුද?
shock. Iman, The internet service Internet service provider. provider. very good. Internet service provider. Internet service provider. Right? එතකොට internet service provider ලා ඉන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, ලංකාබෙල්, මොබිටෙල්, ඩයලොග් ඒ වගේ අය අපිට උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් right? තව දෙනා ලංකා පෝල්ද මොකද්ද කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ආයතන තියෙනවා. ඔව් ඒ ආයතන හරහා අපිට ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් එක ගන්න පුළුවන්. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ අරන් තියෙන ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් එක කොයි හරහාද? ටෙලිෆෝන් ගේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් එක මොකක්ද අරන් තියෙන ISP කවුද? ඩයලොග්. රවිෂ්කගේ කවුද? රවිෂ්ක ඇහුන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා අපිට ඇහුනේ රවිෂ්ක ශ්‍රී ලංකා කියන විතරයි. ටෙලිකොම් කියද්දි මයික් එක ඕෆ් කරගෙන චුට්ටක් ඕන් එකේ තියාගන්න. හැමෝම එහෙමයි කතා කරන්න ගියාම කතාවට ඉස්සෙල්ලා මයික් එක ඕෆ් කරලා දානවා. සනුක විතරයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ. සනුක කියන්න බලන්න ඔයා මොකේද ඉන්නේ කියලා. SLT. SLT. මම හිතන්නේ හිරුෂත් SLT නේද හිරුෂ? ඔව් සර්. ආ. ගෝවින්දුගේ Dialogues. ඩයලොග්. ගෝවින්දු ආගේ මයික් එක පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්න සෙටින් වලට ගිහිල්ලා. ආගේ සෙටින් වලට ගිහිල්ලා ඔඩියෝ සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මයික් එකේ සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්න එහෙම අඩුයි. හොඳයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගන්න විදිය කොහොමද කියලා. මෙතනට අදාළ නැතත් මම තව එකක් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? So දැන් හරිද? දැන් ටිකක් හරි. දැන් හරි. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගන්න ක්‍රම මොනවද? අපිට පුළුවන් පුතේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න මොකද? Five optics ගත හැකිද? ඒ ඔයා කියන්නේ ටෙක්නොලොජි නේ. අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක එකක් තමයි dial up method එක. dial up connection එක. ඊළඟ method එක තමයි ADSL method එක. දැන් මොකද මේ dial up method එක කියලා කියන්නේ? dial up method එක කියලා කියන්නේ ටෙලිෆෝන් ලයින් එක හරහා ගන්නේ ඉස්සර කාලේ ගොඩක් ඒක ගොඩක් තිබුණා. දැන් ඉස්සර කාලේ කියලා දැනුත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ADSL හෝ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට මේ fiber optic connection කියලා. ඒක එක්ක ADSL එක්ක fiber optic connection කියනවා අර ටෙලිකොම් ලගේ exchange box එකේ ඉඳලා directly අපේ ගෙදරට එන ලයින් එක directly line එකක් එනවා. අන්න ඒක තමයි අපි කියන ADSL නැත්නම් fiber optic කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර exchange එකේ ඉඳලා ටෙලිකොම් ලගේ exchange එකේ ඉඳලා exchange box ඉඳලා මීටර් මම හිතන්නේ මීටර් කිලෝමීටර් 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයකට තමයි. right? එතකොට 86 වලට ඒ කනෙක්ෂන් එක කරා ගන්න බෑ අපිට කනෙක්ෂන් එක ඉන්ටර් කනෙක්ෂන් එක. අන්න එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ ටෙලිෆෝන් ලයින් එක කරා ගන්න වෙන්නේ අපි කියන ඩයල් අප් මෙතඩ් එක කියලා. ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය මෙන්න මේකයි පුතේ. මම සර්වර්ත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ටෙලිෆෝන් ලයින් එක හරහා. හරියට මම මෙහි ඉඳලා 20කට කෝල් එකක් දීලා 20කත් එක්ක කතා කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ මම අපේ ගෙදර ඉඳලා ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙනවා සර්වර්ට. සර්වර් ටෙලිෆෝන් කෝල් එක කරා සර්වර්ගේ මගේ සම්බන්ධකම පවත්වන්න. අන්න ඒ වගේ මෙතඩ් එකක් තමයි අපි ඩයල් අප් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකට අනුව ඒකට එකක් මිල අධිකයි. මිල අධිකය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මිල අධික නැති වුණත් මට ඒ කනෙක්ෂන් එක ලබා ගන්නට වෙනම ගෙවන්න මාසිකව
ඊට අමතරව මම ටෙලිෆෝන් එකේ එල්ලීගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මම වෙබ්සයිට් එකට යනවා කියලා කියන්නේ අර ටෙලිෆෝන් එකේ සර්වර් එකත් එක්ක එල්ලීගෙන ඉන්නේ කතා කරගෙන ඉන්නේ. ඒතකොට ඒකට වෙනම ගාණක් යනවා. ඒතර ගණන් දෙකක් යනවා. ගාණ වැඩි එතකොට. ඊළඟට අවාසිය තමයි එහෙම මම කරන්න ගියා වුණත් ගොඩාක් heavy files එහෙම නැත්නම් ස්පීඩ් නෑ එකක් ස්පීඩ් නෑ අනිත් එක heavy files download කරගන්න බෑ. disconnect වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා මේ dial-up method එක. ඒක ඇත්තට වාසිදායක ක්‍රමයක් නෙමෙයි සහ එක සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි මේ වෙනුවට අර ADSL එහෙම නැත්නම් fiber optic connections පාවිච්චි කරන්නේ. right ඒක තමයි විතර කොහොම හරි අපිට ඒ connections ලබා දෙන්නේ කවුද මේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ලංකාබෙල් මොබිටෙල් ආදී වශයෙන් ඒ ආයතන විසින් අපිට සේවාව ලබා දෙන නිසා තමයි අපි කියන ISP කියලා. ඕකේද? මේ ස්ලයිඩ් එක ගැන මට ප්‍රශ්න දෙන්න නම් අහන්න. මොකද තියනවද? සර් ඔව්. ලංකාබෙල් යූසේජ් එක අඩු වෙන්නේ නේද? ඔව් අඩුයි. ලංකාබෙල් යූසේජ් එක අඩුයි. ඒ කාලේ තිබුණා දැන් ඒ කාලේ ටිකක් වේගෙන් ආවා. ආවට ආයෙ අනිත් පැත්තට බැහැගෙන ගියා ඒක. දැන් පාවිච්චි කරන අඩුයි ලංකාබෙල්. තව මොන හරි අහන්න තියෙනවද මේ ස්ලයිඩ් එක සම්බන්ධව? හොඳයි අපි එහෙනම් maintenance of software websites ඔක ලියාගමු.
Sir, right එතකොට ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිනේ ඇහෙනව නේද යනවා සර්. ආ එතකොට ඔයගොල්ලෝ අපිට පැහැදිලි මේන්ටෙනන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපිට අවශ්‍ය ෆයිල් එකක් ඉමේජ් එකක් ඒ ඕනම එකක් අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගැලපෙන විදිහට අපි ඒවා දාන්න ඕනේ. නිතර නිතර අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය ටීවී වෙබ්සයිට්ස් එහෙම නැත්නම් ලොටරි බෝඩ් එකේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් Google වෙබ්සයිට් එක ඒ වගේ බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි ඒවා නිතරම අප්ඩේට් වෙනවා වෙනස් වෙනවා. right? එක එක උත්සව කාලෙට ඒ වෙබ්සයිට් pages ඒ උත්සව කාලට ගැලපෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ ඒවල පින්තූර වදන් දියන දේවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වෙනස් කරනවා. ඒක ඉතාල වැදගත්. ඒවා මේන්ටේන් කිරීමක්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය විදිහින් විට බෑකප් ගන්න ඕනේ. අපේ dataම lost වෙනවා වෙනුවට අපි ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීම අරමුණෙන් අපි නිතර වගේ බෑකප්ස් ගන්න ඕනේ. right? ඒ බෑකප් කරන් තිබ්බාම ඔය වෛරස් ඇවිල්ලා විනාශ වුණොත් හරි හැකර්ස්ලා හැක් කරලා විනාශ කරොත් හරි අපිට ඒ වගේ වෙලාවට මේ බෑකප් තියෙනවා නම් ඒ වලින් අපිට ගොඩාක් දුරට සේෆ් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි අපිට අපි පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එකට අලුත් version එකක් ආවොත් අපි අලුත් version එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන අපේ page එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි මේන්ටේන් කිරීම තමයි මෙතනදී මේ maintenance of websites කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන යටින් තියෙනවා web page එකක් හදන process එක. right? web development process. right? මොකද්ද web development process එකේ තියෙන්නේ? ඉස්සලාම concept එකක් තියෙනවා අපිට web page එකක් හදන්න ඕන කියලා. ඊළඟට අපිට ඔසේ web page එක develop කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට අවශ්‍ය වෙන domain name එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි web hosting කරනවා ඒක. web host කරාට පස්සේ web host කරන්න නම් අපි ඒක upload කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක test කරලා බලනවා ඒක වැඩ කරනවද හොඳද ඕකේද කියලා. ඒක ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ නම් වැඩ කරන අතරතුරදී අපි ඒවා update කරලා maintain කරනවා. right? ඕක තමයි web development process එක. right? Stages in web designing and the developing. ඔය stages ටික පිළිවෙලට අපි අපේ web pages handle කරද්දී කරන්නට ඕනේ. right? ඔය ටික ලියාගත් හොඳයි නේද? ඔක ලියා ගන්න. ප්‍රශ්න Sir, torrent files මොන මේ කණ්ඩෙට දායි කියන්නේ file transfer protocols වලින් මොකද? torrent files මේ මොන කණ්ඩෙට දා ඇත්තනේ file transfer protocols වලින් torrent ඒවා එන්නේ FTP server එකකින් තමයි. FTP කියන්නේ file transfer protocol කියන මේ servers තියෙන ඒ server එක තමයි store වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපි ගන්න. ඒතර අපිට පුළුවන් ඒක බොහෝ දුරට මේ server එකක් මේ FTP file එක download කරන්න ලේසියෙන්. එහෙම නැත්නම් website එක මේ browser එකනොත් පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. torrent කියලා කියන්නේ පුතේ package එකක්. ඒක software download කරන package එකක් ඈ. ඒකොල්ලෝ ඔව් ඔය මේ Windows 11 වගේ වෙන්නේ FTP වලින්ද? නෑ නෑ ඒ එහෙමයි. ඒක තමයි මේ කොහොමද එහෙම යන්නේ හේතුව මොකක්ද? නෑ සර් ඒ ෆයිල් එක ගොඩක් ලොකුයිනේ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න 4GB ද කොහෙද යනවනේ ඒක නෑ එහෙම නෑ. ඒවා මේ අපිට FTP වල දාන්න නෙමෙයි මේ වලත් පුළුවන් නේ මොනවද normal විදිහට ඒවට ගන්න පුළුවන් ඒවා නමුත් ගොඩාක් වෙලා යනවා. FTP වලින් නම් ලීසින් ගන්න පුළුවන්.
තව මොනවාද? හරිද වෙන මොකුත් නැද්ද? right අපි ඒකේ තව තියෙන කොටස් ඔය පාඩමෙම තව කොටස් කීපයක් තියෙනවා අපි සාකච්ඡා කරන්න. අපි ඊළඟ දවසේ ටික සාකච්ඡා කරමු. තව ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොන්ටම මේ සුබම සුබ ළමා දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා right? same here sir. මමත් ළමයෙක් නේද? right එහෙනම් අපි අද නැවත කරමුද? Yes sir. මොනාරි ගැටලු තියෙනවද අහන්න?